So this transducer that we are going to study into the today's lecture. Okay, so what is the transducer? What does it mean? Reluctance pulse pickup transducer. Okay, so what is, as we have studied in the magnetic circuit, reluctance. Okay, आपण magnetic circuit ज्यावेळेस आपण चॅप्टर बघितला, चॅप्टर नंबर 2, त्यावेळेस आपण काय बघितलं? We have studied reluctance. Okay, now here in this particular reluctance pulse pickup transducer, what happen? As soon as your reluctance of the circuit is going to change, it will show the voltage pulse. Okay, as the name itself suggests that it is the reluctance pulse pickup transducer. So what happen? As soon as your reluctance is going to change, it will show the voltage pulse at the output side. Okay, so see how it's exactly its construction that we will see here. Now see, it is the passive inductive type of transducer. Okay, and now see, it is based on the principle that if the field of any magnet is varied momentarily by the motion of external magnetic body. Okay, now see here in this construction here, this is the magnet. Okay, this is the one of the magnet on which what we have did, we have wound the coil on this particular magnet, and according to this 2 point we are going to see the output. Okay, now what they want to say is that, see, if the field of any magnet, म्हणजे हा जो काय magnet आहे, या magnetचं magnetic field, it is varied by the motion of external magnetic body. Now which is the external magnetic body? Whatever this shown is there, this is the external magnetic body. म्हणजे ह्या पर्टिक्युलर मॅग्नेटचं जर तुम्ही मॅग्नेटिक फील्ड with the help of external magnetic body vary केलं, then a voltage pulse is generated at the coil because of change in the flux surrounding the coil. Okay, where that flux is going to generated? That flux is going to generated in the coil because there is a change in the flux linkage with the coil. Okay, इथं voltage pulse generate होतोय कशामुळे? Because there is a change in the flux linkage with the coil. Okay, so on which principle this particular reluctance pulse pickup transducer work? See, this is a particular magnetic body, or this is a particular magnetic material, and if I will vary the magnetic field of this magnet by this external magnetic body, a voltage pulse is generated across these two units, across these 2 points. Why this voltage pulse is generated? Because the change in the flux or flux linking to this coil it changes, and then the voltage is induced or voltage pulse is going to be generated in between these two coils. Okay, now see how its operation happened. आपण आता काय म्हणतोय, आपण काय ठरवलंय? दिस इज दी वन ऑफ द मॅग्नेट. हे एक मॅग्नेट आहे जे की फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आहे, आणि हे दुसरी मॅग्नेटिक बॉडी आहे. आता ही जी मॅग्नेटिक बॉडी आहे, व्हॉट एव्हर दिस मॅग्नेटिक एक्सटर्नल मॅग्नेटिक बॉडी इज देअर, त्याला नाव काय? द नेम इज ऑफ व्हॉट? अ टार्गेट. ओके, अँड वी आर गोइंग टू डिस्प्लेस दिस टार्गेट टुवर्ड्स दिस पर्टिक्युलर मॅग्नेटिक मटेरियल अँड अवे फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर मॅग्नेटिक मटेरियल. आपण काय करणार आहोत? हे जे टार्गेट आहे ह्या मॅग्नेटिक ह्याची डिस्प्लेसमेंट करणार आहोत. कशी डिस्प्लेसमेंट करणार आहोत? वी आर मूव्हिंग दिस टार्गेट टुवर्ड्स दिस मॅग्नेटिक मटेरियल, and we at the after some time we are moving this particular magnet away from this particular magnetic material. So what happens? आता जर पर्टिक्युलर जो काय टार्गेट आहे तो टार्गेट पर्टिक्युलरली मी जर अवे फ्रॉम मूव्ह केला, तर इथं जो एअर गॅप आहे त्या एअर गॅप लेंथ काय होणार आहे? इट इज गोइंग टू बी इनक्रीज. व्हॉट इट गोइंग टू डू? It is going to be increased.
and whenever I will move this target towards this magnet, then its length, air gap length is going to decrease. Okay, air gap length is going to decrease. And आता मला सांगा, आपण एक फॉर्म्युला बघितला होता बघा, रिलक्टन्स इन टर्म्स ऑफ दी लेंथ. व्हॉट विल बी दॅट फॉर्म्युला? एस इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला होता? आठवतंय का कुणाला? सांगा. What will be the formula for L of the reluctance in terms of length? What is that? S is equal to L divided by mu 0 mu r into A. म्हणजे तुमची जर एअर गॅप लेंथ चेंज झाली, at that same time the value of your reluctance is going to change. बरोबर आहे का? आता इथं तुमची एअर गॅप लेंथ एकदा काय होती? जास्त होती. एअर गॅप लेंथ परत काय होती? इट गोइंग टू रिड्यूस. आणि त्याच्यानंतर तुमची रिलक्टन्सची व्हॅल्यू त्याच्यानुसार काय होते? चेंज होतीये. अँड नेक्स्ट टाइम ज्या वेळेस तुम्ही हा पर्टिक्युलर टार्गेट ह्या पर्टिक्युलर मॅग्नेटच्या जवळ घेऊन जाताय, त्यावेळेस काय होतंय? काय होतंय? ह्या पर्टिक्युलर कॉइलला लिंक होणारा फ्लक्स काय? इट इज मोर. अँड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मूव्ह दिस पर्टिक्युलर टार्गेट away from this particular magnetic material, at that time whatever the flux linkage to that particular coil is less as compared to the first. म्हणजे हा टार्गेट तुमचा ह्या पर्टिक्युलर मॅग्नेटिक मटेरियल कडे आला तर इट विल बी दी मोर फ्लक्स लिंकेज, जास्त फ्लक्स लिंकेज असणार आहे. आणि हा पर्टिक्युलर टार्गेट अवे फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर मॅग्नेटिक मटेरियल गेला तर कमी फ्लक्स लिंकेज असणार आहे. अँड अकॉर्डिंग टू दॅट a voltage pulse is generated at the output side. त्याच्यानुसारच काय होणार आहे? a voltage pulse is going to be generated at the output side. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? why this is called as the reluctance pulse pickup transducer. काय होणार आहे याच्यामध्ये? हा जो टार्गेट दिलेला आहे ही पण एक मॅग्नेटिक बॉडीच आहे आणि ही पण एक मॅग्नेटिक बॉडीच आहे. फक्त आपण काय करणार आहोत? या टार्गेटची फक्त काय करणार आहोत? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय? एकदा आपण ह्याला टुवर्ड्स या मॅग्नेटिक मटेरियल कडे नेणार आहोत, एकदा काय करणार आहोत? जस्ट वी आर गोइंग टू मूव्ह अवे फ्रॉम दिस मॅग्नेटिक मटेरियल. ओके. And whenever this will going to move towards this particular material, at that time what happen? Change or flux linkage will be more. जर ह्या पर्टिक्युलर मॅग्नेटिक मटेरियल कडे तो आला तर फ्लक्स लिंकेज काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. ह्या पर्टिक्युलर मॅग्नेटिक मटेरियल पासून अवे मूव्ह केला तर काय होणार आहे? फ्लक्स लिंकेज काय होणार आहे? कमी होणार आहे. and as soon as flux linkage is going to change, what happens? You will get the output across these 2 points. या 2 पॉइंटच्या अक्रॉस मला काय मिळणार आहे? I will get the output. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस वर्किंग ऑफ दिस रिलक्टन्स पल्स पिकअप ट्रान्सड्यूसर? Yes. सिंपल आहे. काय करायचं आहे? हा जो टार्गेट आहे आपल्याला टुवर्ड्स दिस मॅग्नेट न्यायचा आहे, एकदा अवे फ्रॉम दी मॅग्नेट न्यायचा आहे. ज्यावेळेस टुवर्ड्स नेचाल त्यावेळेस काय होईल? फ्लक्स लिंकेज जास्त असणार आहे. ज्यावेळेस अवे फ्रॉम नेचाल त्यावेळेस फ्लक्स लिंकेज काय होणार आहे? ऑब्व्हियसली कमी असणार आहे. ओके. आणि त्याच्या अकॉर्डिंगली व्होल्टेज पल्स जी की जनरेट होणार आहे ते आपण कुठं बघणार आहे? या अक्रॉस जे 2 पॉइंट दिसतात तुम्हाला तिथं आपण काय बघणार आहे? वी आर गोइंग टू सी दी व्होल्टेज पल्स इज गोइंग टू बी जनरेटेड अक्रॉस this. Okay, so this is the working principle of the simple reluctance pulse pickup transducer. Actually आता हे जर तुम्हाला विचारायचं झालं तर हे तुम्हाला असं एक्झाम्पल मध्ये एक्झाम मध्ये विचारणारा टार्गेट काय, डिस्प्लेसमेंट काय हे विचारणारच नाहीये. तुम्हाला काय विचारणार आहे? ते रिलक्टन्स पल्स पिकअप कसला ट्रान्सड्यूसर आहे, तो कसा वर्क करतो, त्याचं बेसिक प्रिन्सिपल काय, दॅट दे आर गोइंग टू ask you. In this way there is a working of this particular reluctance pulse pickup transducer is there. Okay, so see we have covered almost all a transducer from this one. Okay, आता बघा आपल्या सिलेबसला कोणकोणते ट्रान्सड्यूसर आहेत मी सांगतो. आपला कव्हर झालाय का नाही सांगा तेवढे ट्रान्सड्यूसर, whether that transducer has been covered or not. Okay, just a minute, I will tell you how many transducer are there for our syllabus. Okay, obviously we have covered strain gauge. Okay, झाले का strain gauge? Then we have completed LVDT. Then we have completed load cell. Okay, and these are the nothing but the simple transducer. And then we have completed the temperature related transducer. Which are that? Thermocouple we have completed.
thermistor we have completed, LDR light dependent resistor we have completed, and at last solar cell. Okay, so actually 7 transducers are there in your syllabus. किती transducer आहेत? 7 transducer आहेत तुमच्या syllabus मध्ये. There are actually 7 transducer are going to be present in your syllabus. Okay, ते 7 च्या 7 transducer we have covered almost this all transducer. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? आपण सगळेच्या सगळे ट्रान्सड्युसर इथं कव्हर केलेले आहेत आणि ऑलरेडी ह्या चॅप्टरच्या नोट्स मी ह्याच्यात ऑलरेडी नोट्स आणि एमसीक्यू आपलं जे स्टडी मटेरियलचं फोल्डर आहे त्याच्यात ऑलरेडी अपलोड केलेल्या आहेत. दिस आय हॅव ऑलरेडी अपलोडेड इन दिस पर्टिक्युलर व्हॉट आय कॅन से our study material folder. Now already I have uploaded the chapter number 8 MCQ also. Chapter number 8 MCQ सुद्धा मी ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे. बरोबर आहे का? म्हणजे आरटीच्या चॅप्टरचे एमसीक्यू अपलोड केलेले आहेत. नोट्स फक्त आता चॅप्टर नंबर 6 च्या नोट्स ऑलरेडी माझ्याकडे रेडी आहेत, ते अपलोड करतो. and as soon as our chapter number 8 is going to end, I will upload the notes of chapter number 8. आता chapter number 8, this is the total problematical chapter. Okay, चॅप्टर नंबर 8 हा टोटल प्रॉब्लेमॅटिक चॅप्टर आहे. त्यामुळं काय म्हणतो त्याच्या सगळ्यांनी तुम्ही व्यवस्थितरित्या जर लक्ष दिलं, whenever I will going to teach that particular chapter, that time you are going to easily understood what is the exactly that chapter number 8 is there. Okay, everybody got this one? Yes, sir. We have almost covered all 7 transducer. Okay, सगळे आपण ट्रान्सड्युसर कव्हर केलेले आहेत. बऱ्यापैकी ट्रान्सड्युसर आपण कव्हर केलेले आहेत, एकही ट्रान्सड्युसर ठेवलेला नाही. ओके, आणि ह्याच्यावरचे एमसीक्यू पण एकदम इझी आहेत बघा. म्हणजे तुम्हाला जर बघायचं असेल तर आपल्याकडे टाइम आहेच म्हणा भरपूर. वी विल लर्न दी एमसीक्यू नाउ. Yes, sir. सी सिंपल एमसीक्यूज आर देअर. ओके, बघा लास्ट एमसीक्यू बघा. इन पीटीसी, पीटीसी म्हणजे काय? व्हॉट विल बी दी पीटीसी? पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट ट्रान्सड्युसर. बघा काय म्हणते? ऍज अ टेम्परेचर इज गोइंग टू बी इनक्रीज. ओके, रेजिस्टन्स काय होणार आहे? टेम्परेचर इनक्रीज झाल्यावर पीटीसी मध्ये रेजिस्टन्स काय होतोय? कालच बघितले आपण. ऍज करेक्ट. In the PTC, as a temperature increases, your resistance is also going to be increases. Okay, and in NTC, as a temperature is going to be decreases, temperature increases, your resistance is going to be decreases. Okay, त्याच्यानंतर MCQ number 25 बघा सगळ्यांनी. Which of the following device cannot be used for the temperature measurement? कुठलं वापरत नाही आता? आरटीडी, थर्मोकपल, थर्मिस्टर आणि एलव्हीडीटी. काय असेल? हा, कुठला असेल मला सांगा. आपण बघा जो आरटीडी बघितला त्याचा लॉंग फॉर्म काय? रेजिस्टन्स टेम्परेचर. ओके, त्याच्यानंतर थर्मोकपल बघितला. थर्मोकपल म्हणजे काय? व्हॉट इज दी थर्मोकपल? त्याच्यात टेम्परेचर आहे. थर्मिस्टर मध्ये पण काय? टेम्परेचर आहे. तसं एलव्हीडीटी मध्ये कुठं टेम्परेचरचा कन्सर्न आलाय का? वेदर वी हॅव सीन एनी कन्सर्न रिलेटेड टू द टेम्परेचर इन दी एलव्हीडीटी? ओके, so the device which is not going to be used for the measurement of temperature, that is LVDT. Alright, everybody got this one? Yes, sir. त्याच्यानंतर बघा काय म्हटलंय यांनी. आता इथे बघा काय म्हणतंय? व्हॉट इज द मूव्हिंग पार्ट ऑफ एलव्हीडीटी? आता एलव्हीडीटीचं मूव्ह काय होतंय? प्रायमरी, सेकंडरी, डायफ्रॅम का कोर? आपण तो जो पर्टिक्युलर हे आहे काय म्हणतो, तो जो आर्म आहे तो कशात मूव्ह करतो आपण? इन विच वी आर गोइंग टू मूव्ह? कुठल्या पर्टिक्युलर पार्ट मध्ये आपण तो मूव्ह करतोय? Core. करेक्ट. Core. So you can say that in the LVDT moving part is nothing but the core. Okay, त्याच्यानंतर MCQ नंबर 19 बघा. ट्रान्सड्युसर कन्वर्ट्स. आता ह्याचं तुम्ही आन्सर सांगू शकताय. व्हॉट ट्रान्सड्युसर इज गोइंग टू कन्वर्ट? 4 ऑप्शन पण आहेत तिथे बघा. काय सांगू शकताय 4 ऑप्शन मधलं? One form of energy into other Correct. form of energy. Correct. That is option number D. That is transducer converts
sorry one form of energy into the another form of energy. ओके, त्याच्यानंतर MCQ नंबर 16 बघा, सॉरी 17 बघा. वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ थर्मोकपल डिपेंड्स अपॉन piezoelectric effect, Seebeck effect, Zener effect and none of them. कशावर डिपेंड आहे? वर्किंग. करेक्ट. आपण 3 इफेक्ट बघितले आहेत, पेल्टियर इफेक्ट, सीबक इफेक्ट आणि दी थॉम्सन इफेक्ट. त्याच्यामधला कुठला इफेक्ट इथं प्रेझेंट दाखवतोय? हा, सो सीबॅक इफेक्ट. सो दी व्हॉट आय कॅन से, दी थर्मोकपल वर्किंग डिपेंड्स ऑन दी सीबक इफेक्ट. त्याच्यानंतर MCQ नंबर 16 बघा. इन LVDT इफ कोर ऍट अ नल पोझिशन, तुमचा कोर जर नल पोझिशनला असेल तर रिझल्टंट EMF किती असेल असं त्यांनी विचारलंय. हा, 0. करेक्ट. कोर जर नल पोझिशनला असेल तर तुमचा रिझल्टंट EMF काय असणार आहे? दॅट विल बी 0. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस वन? Yes, sir. हे मी तुम्हाला त्यावेळेस सांगितलं होतं, ज्यावेळेस आपण लेफ्ट नल पोझिशन त्याच्यानंतर राईट नल पोझिशन आपण ज्यावेळेस बघतोय ना, त्यावेळेसच म्हणलं होतं तुम्हाला याच्यावर अशापैकी सगळे MCQ विचारले जातात. ओके, आता इथं बघा MCQ नंबर 15 बघा, 14 बघा, 13 बघा, त्याच्यानंतर 9, 8, 7 काय विचारते? जे पर्टिक्युलर आपण जे ट्रान्सड्युसर बघितलेत ते कुठले आहेत, वेदर इट इज ऍक्टिव्ह, पॅसिव्ह. ओके, आता ह्याच्यासाठी तुम्ही काय करायचं बघा, ज्यावेळेस एक्झाम असेल त्यावेळेस काय करायचं, सगळ्या ट्रान्सड्युसरची नावं लिहून काढायची. यू कॅन राईट इच अँड एव्हरी ट्रान्सड्युसर आणि त्याच्यासमोर तो फक्त ऍक्टिव्ह आहे का पॅसिव्ह आहे, ऍक्टिव्ह आहे का पॅसिव्ह आहे लगेच लिहून काढायचं. म्हणजे एक्झाम मध्ये तुम्हाला विचारलं की बाबा थर्मिस्टर कसला ट्रान्सड्युसर आहे, लगेच तिथं बघायचं ऍक्टिव्ह आहे का पॅसिव्ह आहे, लगेच काम होतंय. ओके, आणि असे भरपूर सगळ्या ट्रान्सड्युसरचे असे बऱ्यापैकी क्वेश्चन विचारले जातात. दिस इज ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर, दिस इज पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर, इन दिस वे दे आर गोइंग टू आस्क यू दी क्वेश्चन. ओके, त्यामुळे ते लिहून काढायचं सगळ्या ह्याच्यावर. एका नोटबुक पेजवर जर तुम्ही लिहून काढलं ना, तर कुठला ट्रान्सड्युसर कुठला आहे, तर तुम्हाला काही डिफिकल्ट जाणार नाही. त्यासाठी व्हॉट यू कॅन से फॉर गिविंग द आन्सर वेदर इट इज ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर और पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर. ओके, त्याच्यानंतर MCQ नंबर 3 बघा. दी गॉज फॅक्टर इज डिफाइंड ऍज, काय शकेल गॉज फॅक्टरचा आन्सर? आपण बघितलंय. व्हॉट इज दी गॉज फॅक्टर? डेल्टा L to the L. करेक्ट. डेल्टा R डिवायडेड बाय R to the डेल्टा L to the L. सिंपल, एवढे सिंपल MCQ आहेत हे ट्रान्सड्युसर वरचे. आणि ट्रान्सड्युसर वर जास्त MCQ विचारले जाणार नाहीत, कारण ट्रान्सड्युसर हा चॅप्टरच असा आहे, त्याला सेकंड सेक्शन मध्ये हॅव्हिंग दी लेस वेटेज. बट याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही ते प्रिपेअर करायचं नाही. इट डझंट हॅव्हिंग दी मिनिंग दॅट यू कांट प्रिपेअर इट. ओके, चॅप्टर एकदम सिंपल आहे अंडरस्टँड व्हायला. तुम्ही इझिली तो चॅप्टर काय करू शकता, यू कॅन स्टडी दॅट चॅप्टर व्हेरी व्हेरी इझिली. म्हणजे त्यात एवढं असं डिफिकल्ट असं काही नाहीये, कारण त्याचं वर्किंग प्रिन्सिपल आहे. आणि फक्त ते काय विचारतात MCQ, वेदर इट इज ऍक्टिव्ह ट्रान्सड्युसर, पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर एवढंच विचारतात. त्याच्यापेक्षा जास्त दे विल नॉट गोइंग टू आस्क ऑन दिट पर्टिक्युलर चॅप्टर. मीन्स तेवढं डीपली त्याच्यावर ते काय करत आहेत, विचारत नाही आहेत. ओके, now see here, just a minute, I want to show this one. Just a minute, just a minute.